السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی الحبیب محمد و آل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلہن بنا ہے پاک پٹن روز عید ہے، منگتوں پہ مہرباں میرا بابا فرید ہے، منگتوں پہ مہرباں میرا بابا فرید ہے، لوگوں کو یہ خدا کی طرف سے نوید ہے، وہ جنتی ہے جو بھی غلام فرید ہے۔ منکر نکیر نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا، چھوڑو اسے یہ گنجے شکر کا مرید ہے، چھوڑو اسے یہ گنجے شکر کا مرید ہے۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کو لے کر آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں، تمام حضرات کو جو صوفی جی حیدرآباد چینل دیکھنے والے ہیں، آپ تمام کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ 781واں عرس شریف حضرت سیدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کے تمام غلاموں کی جانب سے بے حد مبارک ہو۔ معزز سامعین کرام، سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بڑی نرالی شان ہے۔ آپ کا جو مرتبہ ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں کہ بہت اونچا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا۔ سرکار خواجہ خواجگاں نے فرمایا کہ میرا فرید اے خواجہ قطب، تجھ کو جو فرید عطا ہوا ہے، یہ جو فرید ہے یہ میری سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے، آبرو سلسلہ چشتیہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسے مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا آپ کی شہادت عظمیٰ کے بالکل قریب کہ آج ایسا لگتا ہے کہ میرے کمر کی ہڈی یعنی میرے ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ معزز سامعین کرام، چشتیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چشتیہ سلسلے کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ذات پاک ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس گلی سے میرا عمر گزر جاتا ہے وہ راستہ شیطان 3 دن تک اس گلی کا بدل لیتا ہے۔ یہ ان کا شہزادہ ہے، سرکار سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ مقدس شہزادہ سرکار بابا فرید الدین کی ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین کرام، نسب شریف اگر غور کریں سرکار گنج شکر کا تو آپ کا نسب مبارک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوگر تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک روز سوچا کہ میں جا کر ہمارے پڑوس کے پاس سے بیر کا درخت ہے ان کے پاس جا کر کچھ بیر توڑ کر کھا لوں۔ معزز سامعین کرام، جب اس غرض سے آپ کی والدہ ماجدہ اپنے ہمسایہ کے مکان میں پہنچ کر کچھ بیر توڑ کر کھانا چاہے تو آپ کے شکم اطہر میں ایسی حرکت ہوئی کہ آپ کی والدہ ماجدہ وہ بیر کھا نہ سکی۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی معزز سامعین کرام تو ایک زمانے کے بعد سرکار گنج شکر فرماتے ہیں، امی جان آپ نے ایک مرتبہ یہ سوچا تھا کہ بیر میں کھا لوں، لیکن آپ کو پیٹ میں تکلیف ہوئی اور آپ نے بیر کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ یہ ماجرا جانتی ہے اب کیا ہے؟ تو سرکار بابا فرید کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، بیٹے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سرکار
फरमाते हैं, अम्मी जान आप ने बिना इजाजत बेर तोड़ लिए थे, इस वजह से मैंने आपको बेर खाने से रोका। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये सुनने के बाद आपकी वालिदा माजिदा समझ जाती हैं कि ये मेरा बेटा कोई आम बेटा नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा कामिल वली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की अगर आप विलादत गौर करेंगे तो आपको बगदाद शरीफ की याद आएगी। शहंशाह बगदाद का करिश्मा आपके पेश नजर होगा। ये कौन सी ज़ाते गिरामी है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दुनिया ने गंजे शकर के मुकाम को आज तक नहीं जाना, कोई जान भी नहीं सकता। इतना ऊंचा मर्तबा मेरे सरकार बाबा फरीद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाया। ये कोई आम हस्ती नहीं है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। सरकार गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की विलादत बासआदत 29 शाबानुल मुअज़्ज़म को हुई। जब आपकी विलादत बासआदत हुई मोहतरम सामीन कराम, तो सारे जितने भी आपके शहर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोशनी फरमाई और अबर आलूदा आसमान था। लोगों को पता नहीं कि कल रमजान है या नहीं। आपके वालिद माजिद बड़े अजीमुल मर्तबत हस्ती सरकार सैयदना काजी जमालुद्दीन सुलेमान आपका नाम गिरामी है, आपका इसम शरीफ है। लोगों ने आपके दरे दौलत पर हाजिर होकर पूछा, हुजूर क्या आज रमजानुल मुबारक की चांद रात है, कल से रोजा होगा या नहीं? आप फरमाते नहीं, 30 दिन इसके मुकम्मल हो जाए, हो सकता है कि परसों को रमजान का पहला रोजा होगा। मोहतरम सामीन कराम, ये बात सुनने के बाद लोगों को इत्मीनान ना हुआ। उस शहर में, जिस शहर में मेरे फरीद की विलादत हुई थी, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये लोग एक और मजज़ूब की खिदमत में पहुंचे और उनसे सवाल किया कि सरकार आप रहबरी फरमा दें, क्या रमजान का कल रोजा होगा? आज क्या रमजान की चांद रात है? अबर आलूद आसमान रहने की वजह से चांद का पता नहीं लगा है। वो मजज़ूब फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इस बात का पता चाहिए कि कल से रमजान है या नहीं, ये मालूम अगर करना चाहते हो, तो जाओ जाके काजी जमालुद्दीन सुलेमान के घर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बेटा इनायत फरमाया है। अगर वो बच्चा पैदा हुए भी से चंद लम्हात गुजरे हैं, अगर वो अपनी माँ का दूध पी ले तो समझ लेना कि कल चांद रात कल होगी, आज नहीं। अगर अपनी वालदा का दूध अगर वो बच्चा ना पिए तो समझ लेना कि कल पहला रमजान का रोजा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये वो हस्ती है जिनके विलादत के फौरी बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनसे करामत का ज़ुहूर फरमाया। इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के वालिद और वालिदा दोनों ने मिलकर आपका नाम मसूद रखा, उस जमाने में एक बड़ी हस्ती जिसका नाम फरीदुद्दीन अत्तार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि इस लड़के का नाम, इस शहजादे का नाम मेरे नाम से फरीद रख दिया जाए। फरीद के क्या मायने हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम? उस जमाने में, उस दौर में उस जैसा कोई और नहीं। ये वो मुकद्दस हस्ती है और सिलसिला चिश्तिया में ये मुनफरिद बाबा फरीद की जात है, ना इस जैसा कोई वली है ना होगा। इसीलिए हम खानका में आज जिक्र फरीद कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, दौरान जिक्र फरीद चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जी भर के आज मांग लो सदका फरीद का, खानकाह साबरिया में उर्स है बाबा फरीद का। दीवानों उठो दौड़ के लग जाओ लैन में, तकसीम होगा आज उतारा फरीद का। जो चाहे अगर तूर मांग लो, ये साबिर पाक की खानका है, कलियर शरीफ की खानका है, करता यहां खुदाई है बेटा फरीद का। मोहतरम सामीन कराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने बड़ा निराला मर्तबा अता फरमाया, बड़ी ऊंची शान अता फरमाई। सरकार गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की जब उम्र शरीफ 4 बरस की हुई, मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी बजाते खुद परवरिश फरमाने के लिए, अपना साया शफकत इस शहजादे पर इनायत करने के लिए आपके वालिद माजिद का साया आपके सर से उठ गया। आपके वालिद माजिद के विसाल के बाद आपकी वालदा माजिदा ने सरकार बाबा फरीद को तालीम व तरबियत का सिलसिला शुरू फरमाया, आपको कुरान पाक की तालीम दी, आपको दीन के तमाम जितने मुरव्वजा इल्म थे वो सारे के सारे उलूम से आपको वाकिफ फरमाया। आपकी तदरीस, आपका मदरसा, आपकी बड़ी तवज्जो देकर तालीम और परवरिश आपकी वालदा फरमाती रही, तरबियत इस्लामी माहौल में अता करती रही, दोस्तों से दूर रहा करते, बच्चों से दूर रहा करते और सरकार बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को
नमाज की तरफ रागिब फरमाने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब इनके सीने में अता फरमाने के लिए वालदा माजिदा ने एक सबील सोची। सरकार बाबा फरीद से फरमाती हैं, बेटे तुम रोजाना अपने वक्त पर नमाज अदा करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और उसकी खुशनुदी का सबब बनेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं मोहतरम सामीन कराम, कम उम्री कम सीनी के आलम में मेरे बाबा फरीद फरमाते हैं, अम्मी जान अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे क्या देगा। फरमाती हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें नमाज पढ़ने की बरकत से इनाम में शक्कर अता फरमाएगा, शक्कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देगा। ये सुनने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपकी वालदा माजिदा आपके लिए एक सबील सोची, एक तरतीब बनाई, और जब भी आप वज़ू के लिए तशरीफ़ ले जाते, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा आपकी जानिमाज आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ी रख दिया करती। आप नमाज अदा करते, सलाम फेरने के बाद वालदा से पूछते, अम्मी जान शक्कर कहाँ है? आपकी वालदा फरमाती, देख लो बेटे, जानिमाज उठाकर देख लो, अल्लाह ताला ने आपके लिए शक्कर का इंतजाम फरमाया। वो शक्कर उठाकर खा लेते। इस ज़ौक़ व शौक़ के साथ सरकार बाबा फरीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब में, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो रहे हैं, उसके कुर्ब व जवार में जगह हासिल कर रहे हैं। गौर करें, आज की माएँ और बाबा फरीदुद्दीन सरकार की वालदा में फर्क अगर गौर करेंगे, तरबियत सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा की तरह होगी। आज भी हमारे घर में फरीद पैदा होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हमारी जिंदगी में हमारे नजरियात तब्दील हो गए। हम बच्चों का दिल बहलाने के लिए यहूद और नसारा के तैयार करदा ऐप्स में, उन गेमों में उलझाए रखते हैं जिससे बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल से दूर हो जाता है, उनसे राबता ताल्लुक मुनक़ते कट जाता है। आज ऐसे चीजों की तरफ हम अपने बच्चों की तरबियत करके उनका इब्तिदाई वक्त में हम उनका दीन, उनकी दुनिया दोनों भी तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। मोहतरम सामीन कराम, जब बच्चा दुनिया चीजों का, दुनियादारी में, दुनिया वालों के बनाए हुए यहूद और नसारा के रस्मा में उलझ जाएगा तो फिर उसे कमली वाले आका की गुलामी बहुत जल्द आरामी के साथ नसीब नहीं होगी, उसके लिए कई मशक्कतें होंगी। फिर हमारे लिए यह जरूरी है हर मुसलमान के घर का माहौल, हर मुसलमान के तरबियत का अंदाज इस तरीके से हो कि मैं सो जाऊं मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। यह माहौल में अगर हमारी तरबियतें रही तो खुदा की कसम फिर आज हमारी सफ़ों में भी वली पैदा होंगे। जितने हमारे अकीदे प्यारे हैं, जितना हमारा यकीन, जितनी प्यारी हमारी इस्तिकामत है, अमल के मैदान में भी अगर हम आगे बढ़े, खुदा के इज्जत व जलाल की कसम, फिर हर मसाजिद को अगर आप उठाकर देखें कि हर सफ में कोई ना कोई अल्लाह का वली मौजूद होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बहरहाल सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की नमाज की आदत इसी तरीके से आपको आगे बढ़ते चले गए। रोजाना नमाज पढ़ते और मुसल्ला उठाकर शक्कर ले लेते और यह समझकर खुश होकर खा लेते मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम कि अल्लाह ताला ने शक्कर दी है। कुर्बान जाए उस माँ की अजमत को लाखों सलाम जिसने एक बाबा फरीद जैसा बेहतरीन वली इस उम्मत मुस्लिमा को इनायत फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक मर्तबा अपने दोस्त अहबाब के साथ आप जंगल में चले गए। दोस्तों ने कहा कि चलिए शिकार के लिए जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार बाबा फरीद शिकार के लिए तशरीफ ले गए। वहीं नमाज का वक्त हो गया। फरमाते हैं तमाम दोस्त अहबाब से, चलो वजू कर लो, नमाज का वक्त हो रहा है, चलिए हम नमाज पढ़ेंगे। दोस्तों ने पूछा नमाज के बाद क्या मिलेगा? फरमाते हैं इनाम में अल्लाह ताला शक्कर अता फरमाएगा। फिर एक रिवायत में यह भी आता है कि वालदा माजिदा आपको शक्कर रखना मुसल्ले के नीचे भूल गई थी और वो नमाज के लिए रकात बांधकर खड़े हो गए। ये मामला, ये राज सरकार बाबा फरीदुद्दीन सरकार की वालदा माजिदा और अल्लाह के दरमियान में था। आपने दुआ की, मेरे मौला मैंने तेरी बारगाह में लाकर खड़ा करने के लिए, तेरी खिदमत में सजदा रेजी के लिए मेरे बेटे के लिए यह तरतीब बनाई थी। अब लाज रखना फरीद के यकीन की, फरीद के अकीदे की, मौला लाज रखना अब ये तेरे हाथ में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, रिवायत में आता है कि जब सरकार बाबा फरीद मुसल्ले पर खड़े हो गए, नमाज अदा की, अदा फरमाने के बाद वालदा से पूछा अम्मी जान मेरी शक्कर कहाँ है? तो वालदा माजिदा शक्कर तो रखना भूल गई थी। वो बड़ी शर्मिंदा हुई और रब की बारगाह में मुनाजात और दुआ में मसरूफ थी। सरकार बाबा फरीद ने मुसल्ला हटाया तो रोजाना शक्कर की एक पुड़ी रहा करती थी, लेकिन मुसल्ले के नीचे देखा तो शक्कर का बड़ा खजाना मौजूद है। गंजे शक्कर, इसीलिए शक्कर का खजाने वाला लक़ब यह मिला। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर दोस्त अहबाब के हवाले से जो रिवायत आई है
जंगल में नमाज अदा कर रहे थे। नमाज के बाद सरकार बाबा फरीद ने कहा कि चलो तुम अपने अपने मुसल्ले उठा कर देखो, अल्लाह ताला ने शक्कर का इंतज़ाम फरमाया है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, किताबों में आया है कि जितने जंगल में सरकार बाबा फरीद के दोस्त अहबाब मौजूद थे, उन्होंने अपनी जानिमाज उठा कर देखा तो हैरत में बड़े, जितने दोस्त अहबाब थे हैरत में पड़ गए, हैरत के आलम में आ गए। हर एक के मुसल्ले के नीचे शक्कर का ख़जाना मौजूद था। ये सरकार बाबा फरीद की ज़ात गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर चिश्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बेशुमार करामतें हैं, बेशुमार अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में इन्होंने जो इम्तिहानात दिए, इसके लिए एक बड़ा तवील अरसा, एक बड़ा तवील वक्त दरकार है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं और तफसीलात के साथ बताऊं, लेकिन आपको चंद वाक़यात अर्ज करता चलूं सरकार बाबा फरीद के, कि जब आपकी उम्र शरीफ 10 से 15 साल की उम्र में आप आए तो मुल्तान शरीफ तशरीफ़ ले गए। एक मस्जिद में ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ और मशगूल थे। देखा कि एक बड़ा नूरानी चेहरे वाला शख्स सरकार बाबा फरीद की नज़र पड़ गई और परेशान हो गए कि ये कौन है। सरकार बाबा फरीद को उस नूरानी शक्ल वाले हस्ती ने अपने पास बुलाया, सीने से लगाया और फरमाते हैं कि मैं बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास उनकी दावत पर आया हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो फिर कल फजर के बाद वहाँ चले आना। और ये भी आया है मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार गंज शक्कर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु एक फ़िक़्ह हनफिया की किताब नाफ़े का मुताला फरमा रहे थे। वो किताब पढ़ रहे थे तो वो हस्ती ने, वो बरगुज़ीदा बंदे ने कहा कि बेटे नाफ़े पढ़ रहे हो, तो बेसाख्ता सरकार बाबा फरीद की जुबान से ये जुमले निकले, सरकार ये किताब से क्या नफ़ा हासिल हो सकता है, नफ़ा और फैज़ तो आपकी ज़ाते बाबरकत से हासिल होगा, आपकी ज़ाते गिरामी मरकज़ है फैज़ान बांटने की। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, किताबों में आया है वो बुजुर्ग कोई और नहीं, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ज़ाते पाक थी। ये कौन? खलीफा ख्वाजाए हिंदुस्तान थे जो बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की दावत पर ये मुल्तान तशरीफ़ लाए थे। मोहतरम सामीन कराम, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब यह कहा कि नफा तुम्हें किताब से नहीं, बाबा फरीदुद्दीन मसूद ने यह कहा कि हुजूर आपकी जात से फैज मिलेगा और नफा आपसे हासिल होगा, तो बहरहाल उन्होंने फजर के बाद आने के लिए फरमाकर वहां से वो रुखसत हो गए। सरकार बाबा फरीद की रात बड़ी कशमकश में गुजर रही है, सुबह होने का बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे हैं। नमाज फजर मुल्तान में अदा फरमाने के बाद सरकार बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की खानका के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचकर कहा कि मैं यहाँ पर जो अल्लाह के कामिल वली एक बरगुज़ीदा बुज़ुर्ग आए हैं उनसे मुलाकात के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो जितनी लाइन आप देख रहे हैं उनसे मुलाकात के लिए ये खड़ी हुई है, आप भी लाइन में खड़े हो जाएं, फिर जब नंबर आएगा, जब वक्त होगा, फिर आपकी मुलाकात हो जाएगी। फरमाते हैं उस खानका के खुद्दाम से सरकार बाबा फरीद, जाओ जाकर कह दो कि तालिब फरीद आया है आपसे मिलने। वो कादिम जाकर सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से कहते हैं कि कोई तालिब फरीद आपसे मुलाकात का मुंतज़िर है। फरमाते मैं भी उसके इंतज़ार में यहाँ बैठा हूँ। वो लाइन को रोक दिया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, फरमाते फ़ौरन फरीद को मेरी खिदमत में लाया जाए। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर चिश्ती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी है, इन्हें सलाम करो। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर फरमाते हैं कि मैंने उन्हें सलाम किया, बड़ी शफ़क़तें बड़ी मोहब्बतों के साथ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने देखा और ख्वाजा कुतुब फरमाते हैं कि ए बहाउद्दीन, ये मेरा फ़रीद है, ये मुरीद बनने से पहले का आलम है। उनकी मोहब्बत आप गौर करें कि क्या मोहब्बतों से सरकार बाबा फरीद को नवाजा जा रहा है। उसके बाद जब दिल्ली तशरीफ़ ले जा रहे थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सरकार की दावत में शिरकत के बाद, तो आप भी सरकार ख्वाजा कुतुब के हमरा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद सरकार ख्वाजा कुतुब फरमाते हैं, बेटे फरीद, अभी तुम सैर व सयाहत के लिए निकल जाओ और तालीम कुछ दर्स व तदरीस के बाद मेरे पास दिल्ली में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हें तमाम की तमाम जो अमानतें मुझको मेरे अकाबिरीन से मिली है वो आपको दे दी जाएगी। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का यहाँ से रूहानी सफ़र शुरू हो रहा है। उसके बाद मक्का मुअज़्ज़मा में आपने हाज़िरी की, मदीने मुनव्वरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर हुए और एक दिन बारगाह रिसालत में मुराक़बा कर रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम
آپ کے روبرو جلوگر ہو کر فرماتے ہیں اے فرید ہم نے تمہیں خطۂ پنجاب کی ولایت عطا کر دی ہے، یعنی اجودن اس زمانے میں جو آج پاک پٹن شریف ہے، حضور علیہ السلام نے سرکار بابا فرید کو پاک پٹن کی ولایت کا صحرا باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے نجف اشرف، کربلا معلیٰ، مسجد اقصی، بیت المقدس، غزنی، اس کے علاوہ کئی اور مقامات کی سیر کرتے ہوئے، کئی بڑے بڑے ہستیوں سے ملاقات کرتے ہوئے معزز سامعین کرام جب آپ بغداد شریف پہنچے، بارگاہ پیران پیر، یہ وہ آستانہ، یہ وہ دروازہ جس کی چوکھٹ پر ولایتیں لگی ہوئی ہوتی ہے، جب دینے پر کسی کو میرے غوث پاک آتے ہیں تو اپنے در پہ آنے والے کو ولایت سے نواز کر بھیج دیتے ہیں۔ تاجدار اولیاء، شہنشاہ بغداد، سرتاج ولایت، پیروں کے پیر، روشن ضمیر سرکار سیدنا حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے آستانہ عالیہ پہ سرکار بابا فرید پہنچے۔ وہاں کے اس زمانے کے خدام نے کہا کہ در غوث پاک معمول کر دیا گیا ہے، اب صبح میں ہی آپ کو زیارت ہوگی۔ فرماتے ہیں نہیں، میں ابھی زیارت کروں گا سرکار شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں۔ تو زمانے کے خدام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو زیارت کرنا ہے تو اپنے رابطے سے بڑے پیر کی بارگاہ میں معروضہ رکھو، غوث پاک چاہیں گے تو دروازہ خود بخود کھل جائے گا، آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ سننے کے بعد سرکار بابا فرید غوث پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم یا محبوب سبحانی۔ جب غوث پاک کی بارگاہ میں سرکار گنج شکر نے سلام اور قدم بوسی کا نذرانہ پیش کیا، آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا قطب رحمانی۔ معزز سامعین کرام، سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولایت قبولیت کے مرتبے پر پہنچ رہی ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی دعاؤں کا کرم فیض دیکھیے کہ بارگاہ پیران پیر میں اب یہ قبولیت کا درجہ حاصل فرما رہے ہیں۔ جب غوث پاک کی بارگاہ سے جواب ملا بابا فرید کو، آستانہ عالیہ کا دروازہ بھی کھل گیا، بارگاہ غوث اعظم میں مزار پیران پیر کے پاس بابا فرید پہنچ گئے، غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی، قدم بوسی کی، بڑے پیر دستگیر نے اپنا دیدار کرایا اور کئی تبرکات کی زیارت کرائی۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام، سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ان کی بارگاہ میں پہنچے، پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد معزز سامعین کرام ایک لمبا طویل واقعہ ہے، پھر اس کے بعد آپ پاک پٹن شریف تشریف لائے، پھر دہلی جانے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے سرکار بابا فرید کو مرید کیا، خلافت عطا کی اور فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر تم چلہ کشی کرو۔ آپ کے آستانے کے بالکل قریب میں سرکار بابا فرید چلہ کشی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ریاضت میں مصروف اور مشغول ہو گئے۔ ایک طویل عرصے تک چلہ کشی میں اپنا وقت سرکار بابا فرید الدین سرکار نے گزارا۔ سرکار اس زمانے میں خواجہ خواجگاں فقر ہندوستاں حضور معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خواجہ قطب کی خانقاہ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ ملاقات کی سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے۔ ایک دن خواجہ خواجگاں غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے قطب، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے تمام مریدوں سے مجھے ملواؤ۔ معزز سامعین کرام، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے تمام مریدین سے غریب نواز کو ملوایا۔ غریب نواز نے سب کو جو جو حصہ تھا وہ عطا کیا، عنایت فرمایا، اپنی نگاہ کرم ڈالی۔ تمام جتنی محافل تھی اس سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے قطب، کوئی ایک ایسا تو نہیں کہ کوئی مرید مجھ سے ملنے سے رہ گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد غریب نواز کی زبان مبارک سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں حضور، میرا ایک مرید، میرا ایک لاڈلا فرید، وہ آپ سے اس نے ملاقات نہیں کی۔ فرماتے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ خواجہ خواجگاں والی ہندوستان کی خدمت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میرے سرکار، وہ چلہ کشی کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں مصروف اور مشغول ہے، اسی لیے انہوں نے آپ سے ملاقات نہیں کی۔ فرماتے ہیں کہ وہ چلہ کشی میں ہے۔ خواجہ خواجگاں کی شفقت دیکھیے، وہ اگر یہاں نہیں آ سکتا، اے قطب ہم تو وہاں جا سکتے ہیں۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو لے کر غریب نواز وہ مقام پہ جا پہنچے جس جگہ پر غریب نواز سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بابا فرید چلے میں مصروف اور مشغول ہے۔ جس مقام پر بابا فرید چلہ کشی کے عالم میں تھے وہاں غریب نواز پہنچے۔ معزز سامعین کرام، جب حجرے میں داخل ہوئے
ख्वाजा काजगा फकर हिंदुस्तान को जब सरकार बाबा फरीद ने देखा, खुश हो गए, आंखों से आंसू जारी है, उठ के खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा, क्योंकि कई महीने गुजर गए थे बैठे हुए, हाथ पैर शल हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अदब से उठकर खड़ा होना चाहा, सलाम कदमबोसी करनी चाहिए, लेकिन हाथ और पैर उतना हरकत नहीं कर रहे थे जितना एक आम इंसान के हाथ और पैर हरकत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस हालत में देखने के बाद बाएं तरफ से ख्वाजा काजगा हिंदल वली अताए रसूल आपके सीधे जानिब दाईं तरफ, और बाईं तरफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, दोनों एक एक हाथ पकड़कर बाबा फरीद को उठा रहे हैं। गौर करें, क्या बड़ी किस्मत है सरकार गंजे शकर की। एक तरफ पीर है तो एक तरफ दादा पीर है, एक तरफ ख्वाजा कुतुब है तो दूसरी तरफ गरीब नवाज है। बाबा फरीद को उठा रहे हैं। उठा के खड़ा करने के बाद ख्वाजा काजगा ने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगाया, पेशानी का बोसा दिया, और सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कुला मुबारक यानी आपकी टोपी सरकार बाबा फरीद के सर पे रखी, अमामा बांधा, और फरमाते हैं कि ए कुतुब, तूने बड़े शहबाज को अपने काबू में किया है, ये कोई आम हस्ती नहीं है। सुबह कयामत तक मोइनुद्दीन अजमेरी के सिलसिले का, ख्वाजा काजगा का जो वारिस हकीकी होगा वो बाबा फरीद की जात है, इसी की निस्बत का फैज है। आज यही करम है। गौर करें, जो सिलसिला चिश्तिया में दो बहुत बड़े सिलसिले इस रूए जमीन पर सुबह कयामत तक जो हुकूमत करेंगे, एक सिलसिला निजामिया, एक सिलसिला साबरिया, ये दो शाखें एक ही जाते मुबारका से चली, वो मरकज सरकार बाबा फरीद की जात है। ये ख्वाजा काजगा की दुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज जो सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नाम का डंका बज रहा है, आज जो पूरे चिश्तियों में सिलसिले में बाबा फरीदुद्दीन सरकार की जो तूती बोलती है, उसका फैज ये है कि ख्वाजा काजगा ने ये मनसब बाबा फरीद को अता फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कितनी बड़ी किस्मत है सरकार बाबा फरीद की कि गरीब नवाज ने और ख्वाजा कुतुब ने अपने फैजान से मालामाल किया। उसके बाद अपने शेख मोहतरम पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद आप हांसी चले गए, वहां पर रहकर आपने लोगों की खिदमत की, दीन को आगे फैलाया, सही तालीमात से लोगों को आगाह फरमाया। फिर उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, लोग इतनी ज्यादा तादाद में आने लगे कि इबादत के लिए वक्त मिलना आपके लिए मुहाल हो गया। इस नीयत से, इस गर्ज से आपने चाहा कि अब मैं हांसी से हिजरत कर कर आगे जाऊंगा। हांसी से आपने हिजरत फरमाई, फिर एक मुकाम पर तशरीफ ले गए, एक जगह जाकर वहां क़ियाम फरमाया, एक दरख्त के नीचे, दरख्त के साए में, वहां पर भी लोगों का हुजूम उमंग पड़ा। इसकी वजह से फिर आप कोतवाल शरीफ तशरीफ ले गए, वहां भी लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो फिर आप अजूदन तशरीफ लाए। अजूदन आने के बाद यहां भी लोगों की भीड़ उमंग पड़ी। आपने सोचा कि अब मैं यहां से भी हिजरत करूंगा। एक रात सो रहे थे, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपके बशारे में आकर फरमाते हैं, बेटे फरीद, इस जगह से अब हिजरत ना करना, यही वो मुकाम है, यही जो मकान है जो सुबह कयामत तक के लिए मरकज़े रुश्द व हिदायत फैज बनेगा। यहीं पर तुम्हारा मकबरा होगा, यहीं पर तुम्हारा विसाल होगा, यहीं पर तुम्हारा मज़ार मुबारक तामीर होगा, और यहीं तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से जा मिलोगे। इस जगह से हिजरत ना करना। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपको बशारत दे दी, फिर आपने सफर का इरादा जो था मुनक़ते फरमा दिया। आपने आगे बढ़ने का जो इरादा था उससे रुक गए और वहीं अजूदन मुस्तकिल तौर पे क़ियाम किया। एक दिन आप अपने मुरीदीन के दरमियान में वाज फरमा रहे थे। देखते क्या है कि एक औरत दूध का बड़ा एक बर्तन लेकर अपने सर पे रखकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। जब सरकार की नजर पड़ी, पूछते हैं कि तू कहां जा रही है ये दूध लेकर? वो औरत कहती है सरकार की बारगाह में अदब से, हुजूर ये दूध लेकर एक जोगी जो जादू करने वाला है उसके पास जा रही हूं। अगर मैं ये दूध ना दूं तो वो मेरे जानवरों को मार देगा, मुझ पर जुल्म सितम करेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ये शहजादे सरकार बाबा फरीद की ज़ाते पाक है। आपने फरमाया फरीद के रहते हुए यह जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। आप फरमाते हैं नहीं, आप ये दूध का जो बर्तन है यहां के तमाम दुर्वेश फुकरा में तकसीम कर दो। उस औरत ने सरकार के कहने के मुताबिक वो दूध वहीं पर तकसीम कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक उस जादूगर के सिपाही ने आकर उस औरत को
बड़ी तंग नजरी से, गुस्से की नजर से देखा कि तू दूध क्यों लेकर नहीं आई है, तेरा तो वहां पर हमारे जो गुरु है इंतजार कर रहे हैं। फरमाते हैं वो दूध लेकर वो औरत को जब बड़ी बड़ी बातें करने लगा, बाबा फरीद ने कहा बहुत बातें कर रहे हो, जरा बैठ तो जाओ। जब वो बैठ गया, सरकार ने इशारा किया उस जमीन से, उस जमीन पे बैठने के बाद उससे कहा कि अब चलो उठ जाओ, जमीन से कहा कि इसको पकड़ ले। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब बाबा फरीद ने बिठा दिया तो वो उठ नहीं सका। उसके बाद दूसरा आया, तीसरा आया, एक के बाद एक दीगर आकर बैठते चले गए, कोई उठ के ना जा सका। वो जो जादूगर था उस जमाने में वो हाजिर हुआ, कहने लगा कि हुजूर आपने मेरे तमाम जितने भी चाहने वाले हैं इनको बिठा दिया है। फरमाते हैं चल पहले तू भी बैठ जा। वो भी बैठने के बाद उठ ना सका। सरकार बाबा फरीद ने उसे वाज़ो नसीहत की, उसे समझाया कि लोगों पर जुल्म और सितम करके इंसान जिंदा नहीं रह सकता, बिना मजहब के भेदभाव, बिना तफरीक मजहब व मिल्लत। सरकार बाबा फरीद ने उसे तालीम दी, वो सरकार बाबा फरीद का दिल से गुलाम हो गया। सरकार ने उसकी खता माफ की, फिर इशारा दिया जमीन को, जितनों को मैंने हुक्म दिया था पकड़ ले, चल इन तमाम को तू छोड़ दे। जमीन ने सरकार बाबा फरीद के कहने के मुताबिक उन तमाम को छोड़ दिया। जितने सरकश थे वो सरकार बाबा फरीद की गुलामी में आ गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक ज़माने में सरकार गंजे शकर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के ऊपर यह भी रिवायत में आया है कि एक ज़माने में शिहाब नामी जादूगर, उसके मौत के बाद उसके बेटे ने बाबा फरीदुद्दीन सरकार से वो हसद रखता था, चिढ़ थी उसको, उसने ऐसे किस्म का जादू किया कि सरकार बाबा फरीद की सेहत बड़ी नासाज हो गई, बड़े बीमार हो गए। लोगों ने कहा कि कई ज़माने से बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, बाबा साहब को क्या हो गया है। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं एक दिन मैं खानकाह में बैठा हुआ था, अचानक से मुझे आवाज़ आई है कि फरीद पर जादू किया गया है। ये माजरा सुनने के बाद फरमाते हैं कि फिर वो कौन सा अमल होगा जिससे मेरे पीर और मुर्शिद के ऊपर से जो भी हुआ जादू है वो ख़त्म हो जाएगा। सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत में, आपके अक़ीदत में जब महबूब इलाही ने पूछा तो आवाज़ आई कि जा उस शिहाब की क़ब्र पे जाने के बाद कहना कि तेरे बेटे ने फला फला तरीक़े का जादू किया है, बाज आ जा, जैसे तू वासिल ब जहन्नम हो गया है फिर वो भी हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये सारे का सारा माजरा नमाज फज्र के बाद सरकार बाबा फरीद की खिदमत में हुजूर महबूब इलाही रखते हैं। रखने के बाद फरमाते हैं दुआए फरीद, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शिजरे में जो भी हमारे पास सिलसिले में बैत होता है, ये हमारे शिजरे में दुआ लिखी गई है। फरमाते हैं बाबा फरीद ये दुआ है, ए महबूब इलाही जाओ जाकर उसकी कब्र पर ये दुआ पढ़ दो। वो दुआ पढ़ने के बाद सरकार बाबा फरीद ने आपको महबूब इलाही को रवाना करते हुए ये भी कहा था कि सिरा ने उसके मज़ार की तरफ अपने हाथ से एक ज़ोर से मारना। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, कहने के मुताबिक सरकार गंजे शकर के हुजूर महबूब इलाही ने ऐसे ही किया। वो दुआ पढ़ने के बाद आपने उसकी मज़ार पर, उसकी कब्र पर एक जैसे ही मारा तो मिट्टी के अंदर मोहतरम सामीन कराम एक पुतला था आटे का बना हुआ, और उसके अंदर चारों तरफ से सुई हर जगह से पैवस्त थे। वो पुतला लेकर वो सरकार बाबा फरीद की बारगाह में महबूब इलाही हाजिर हुए और महबूब इलाही फरमाते हुजूर ये पुतला वहाँ से मिट्टी के पास से, मिट्टी का एक छोटा सा टीला था उसके पास से जब मैंने आपके हुक्म के मुताबिक उसकी मज़ार पे मारा तो ये पुतला निकला है। फरमाते हैं कि ए निज़ाम तुम अपने हाथों से उसकी तमाम सुइयाँ जो पुतले में पैवस्त है निकाल दो। जैसे ही वो सुई निकाल दी गई मोहतरम सामीन इकराम, सरकार बाबा फरीद मुकम्मल सेहतियाब हो गए। अब ये सुनने के बाद कई लोगों के जहन में मुगालता पैदा हो सकता है, होना भी चाहिए क्योंकि मैं उसका जवाब भी दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम कि फिर इन पर जादू, ये सोच आ सकती है बाबा फरीद जो साबिर पिया के भी पी रहे हैं उन पर भी जादू। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की एक सुन्नत अदा होना था। हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर भी कुछ करने वालों ने दुनिया को बताने के लिए असर हुआ हुजूर पर, ये कोई नहीं कह सकता। तो हर सुन्नत हुजूर के ऊपर अदा हो जाए हुजूर की, इसलिए बाबा फरीद के ऊपर भी असर हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर जब काज़ी शहर को पता चला पाकपटन के कि बाबा फरीद के साथ ये हरकत की गई है, शिहाब जादूगर के बेटे ने ऐसा किया, तो उसने ये ऐलान करवा दिया कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फरमाते हैं सरकार बाबा फरीद जब मैंने उसे माफ कर दिया,
اے بادشاہ تو قتل کر کے کیا کرے گا؟ معزز سامعین کرام سارا جھگڑا ہی ختم، وہ سرکار بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کے قدموں پہ گر کر ایمان لا لیا اور اس نے کہا کہ آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ معزز سامعین کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی نظر پڑنے کے بعد دل میں اگر کفر بھی ہو تو وہ دھل جاتا ہے، توحید میں بدل جاتا ہے۔ سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ وہ ذات مقدس ہے۔ ایسے تو بے شمار ہزارہ واقعات ہیں۔ بابا فرید الدین سرکار کی شان غور کرنا ہے تو کلیئر میں سرکار صابر پاک کا دیار اور دہلی میں حضور محبوب الہی کا مزار دیکھ لے۔ جن کے مریدوں کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار محبوب الہی ایک طرف سرکار صابر پاک، یہ دونوں ہاتھ ہیں سرکار گنج شکر کے۔ تو آپ غور کریں، اس سے اندازہ کریں ایک کا دربار جو آج بھی کروڑہ لوگ روحانی تکالیف میں مبتلا ہو کر جاتے ہیں، سرکار صابر پاک انہیں اپنے فیض سے نواز دیتے ہیں۔ اور کوئی عشق کی منزل پانا چاہتا ہے، در دولت پر سرکار محبوب الہی کے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عشق کی خیرات عطا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سرکار بابا فرید کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ 70 برس کی عمر میں آپ نے ایسی خدمت کی، پاک پٹن شریف پہنچ کر بے شمار آپ کی زندگی کے واقعات ہیں اور ہزارہ کرامات ہیں سرکار بابا فرید الدین سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ پھر کبھی کوئی موقع میسر آئے گا تو ہم اور واقعات سرکار بابا فرید کے بیان کریں گے۔ آپ تمام حضرات کی خوش نصیبی ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً حدیث پاک ہو یا بزرگان عظام کی بارگاہوں کی زیارتیں ہو یا پھر کسی اولیاء اللہ کے حوالے سے ہو، آپ صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے یہ مقدس چیزیں سماعت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے قسمت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کا ذکر کرنا یہ ہماری تقدیر ہے۔ کوئی ہو پیر کسی کا، کوئی مرید رہے، ہم سب کے نصیب میں، ہم تمام غلاموں کے نصیب میں سنگے در فرید رہے، ہم تمام غلاموں کے نصیب میں سنگے در فرید رہے۔ چوکھٹ پہ سر جھکا کے پڑھتے ہیں سب مرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ خطب فرید، حق فرید، یا فرید، بابا فرید۔ معزز سامعین کرام، یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ فریدی بھی ہیں ہم، چشتی بھی ہیں ہم، صابری بھی ہیں ہم، قدوسی بھی ہیں ہم۔ الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد شیخ محترم پیر طریقت رہبر شریعت گلے گلزار چشتیت و صابریت و قدوسیت پیر کامل شہزادہ امام اعظم و نبیر قطب عالم حضرت العلامہ شاہ صوفی شیخ محمد شاداب جہاں عالم نعمانی قدوسی صابری مد ذلہ العالی و دامن برکاتہم العالیہ کی نسبت نے مجھے بھی فریدی بنایا ہے، مجھے بھی صابری اور قدوسی بنایا۔ یہ میرے پیر و مرشد کا کرم ہے جو بھی میں نے آپ تمام کی خدمت میں سرکار بابا فرید الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خطاب کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آخر میں میرے مولا اگر کہنے سننے میں کچھ لغزش کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درگزر فرما۔ پروردگار عالم 781ویں عرس شریف کے موقع پر ہم نے خانقاہ صابریہ قدوسیہ سے جو ہدیہ عقیدت کا بارگاہ بابا فرید میں پیش کیا ہے، میرے مولا اسے قبول و منظور فرما۔ سرکار بابا فرید الدین چشتی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی تو نے غلامی عطا کی ہے، اس مشن پر مرتے دم تک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس کے بعد تمام سلاسل میں جتنے بھی اس خانقاہ سے جڑے ہوئے مریدین ہیں، ان تمام پر بھی سرکار صابر پاک کے صدقے میں بابا فرید الدین سرکار کا فیضان نازل فرما۔ سرکار بابا فرید کے سلسلے کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی خدمت کا جذبہ ہم سب کو عنایت فرما۔ پروردگار عالم جن بھائیوں نے، جن بہنوں میں بے بنا تفریق مذہب و ملت، ہندو مسلم سکھ عیسائی، سب کے لیے دعا کرتا ہوں جو صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے جن حضرات نے ان واقعات کو سماعت کیا، ملاحظہ کیا، پروردگار عالم تو ان کے بھی اقبال کو بلند فرما، سب کو پروردگار عالم ہر پریشانیوں سے دور فرما۔ میرے مولا جو لوگ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کام میں، کاج میں، کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جن کو اولاد نہیں ہے، میرے مولا جو بے اولاد ہے، سرکار گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جن کو اولاد عطا کی ہے وہ بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ پروردگار عالم
جو بھی اس چینل کے لیے میرے مولا محنت مشقت خدمت کر رہے ہیں، ان تمام کی خدمتوں کو تو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما میرے مولا۔ جو مانگا ہے، جو مانگنے سے رہ چکے ہیں میرے مولا، ہماری دعاؤں کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، پنجتن پاک صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے میں، خصوصاً و خاصتاً میرے مولا شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، خواجہ خواجگاں فقر ہندوستان حضور معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خصوصاً و خاصتاً سرکار سیدنا و مرشدنا خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، مخدوم کائنات حضور خواجہ علاء الدین علی احمد صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ شمس الدین ترکی، حضرت خواجہ امیر خسرو، حضرت خواجہ مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء، حضور شاہ عبدالحق رضولوی، خواجہ دکن حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز، قطب عالم حضرت خواجہ شاہ عبدالقدوس گنگوہی، آل نبی اولاد علی حضرت سید اسماعیل شاہ قادری، حضرت شہنشاہ دکن بابا شرف الدین سہروردی، خصوصاً و خاصتاً حضور سلطان دکن سیدنا و مرشدنا یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، یہ واقعات کو سنیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو تمام لوگوں کے درمیان میں عام کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔